This conference will now be recorded. Which one? Vijit, Good afternoon, everyone. As we gathered here today to celebrate the occasion of Teachers' Day, I would like to thank every teacher who has been our guiding force during the lockdown. You have not only taught us the new way to learn but have also motivated us during the lockdown. As Teachers' Day is celebrated every year, I would like to take this opportunity to talk about the history of Teachers' Day and why we celebrate it. Every year, Teachers' Day is celebrated on the 5th of September. Do you know why this date was chosen? The day marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an Indian scholar. He was also the second president of India from 1962 to 1967. He was a great scholar who dedicated his life towards education. Once he was asked by his students to celebrate his birthday. He simply replied and said, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if September 5th is observed as Teachers' Day." His birthday was then declared as Teachers' Day to acknowledge all teachers. Since 1962, 5th of September is observed as Teachers' Day in India. I want to convey my warmth welcome to our revered President Sir, Professor Ramaprasad Rai, Ex-Secretary Sir, Mr. Gautam Banerjee, Principal Sir, Dr. Nilanjan De, and all of our respected faculty members and our dear students. Now, I want to request our revered President Sir, Professor Ramaprasad Rai to say something.
Uh, Sorry, I don't think sir is now online. So I would request our revered ex-secretary sir, Mr. Gautam Banerjee, to say something. ওনারা প্রেজেন্ট নেই এখন, এখনো মিটিং এ জয়েন করেননি। হ্যালো, ওকে স্যার, তাহলে ওয়েট করব না স্যার? আমরা নাও I would want to request our principal sir, Dr. Nilanjan De, to say something. am I audible? Yes sir. Yes, yes, yes. Good evening my colleagues and my dear students. I hope you are doing fine in this pandemic situation. First of all, wish all the teachers present over here a very happy Teachers Day. It is a very proud moment for us to say that I am teacher. Today we feel like our birthday. So many messages, so many phone calls from our students from all over the world. Now all these things happen because of our students, and we are proud for our present and our ex-students. Every year, our students from all departments and all classes celebrate this Teachers' Day in our institution. But in this year, we are going through a very tough time, a situation that none of us experienced before, and hope no one should face this in the future. During this pandemic situation, we are celebrating Teachers' Day in this online platform, and I feel that this kind of initiatives always help us to stay together and face the crisis together. This pandemic transforms the functionality of the educational institution into a new dimension. With the help of technology and with growing innovations, the pace of education keeps changes. I feel so happy that despite the threat of disruption of higher education caused by pandemic, our faculty members are taking regular classes in online platform. Our students have organized various activities like online quiz competition, online photography competition, online art exhibition, published e-magazine, celebrate Independence Day, Robindra Jayanti, etc. in different online platforms. And also we have organized various webinar on different current topics, celebrate our Foundation Day in the online platforms with distinguished speakers. It is my sincere hope that you, the students of this college, shall bring pride to our institute and be the worthy citizen of our country. Finally, it is a great honor and privilege for me to extend a hearty welcome to one of my favorite teacher, Professor Dr. Pushpita Ranjan Bhattacharya sir. In this occasion, for his valuable lecture on the topic Value-Oriented Education, Teacher-Student Relationship. Let us start our main event. Thank you all. Stay safe, stay well. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you.
Today, we have got a great person among us on the occasion of Teachers' Day. I am extremely delighted to introduce all of you with our honorable speaker, Dr. Pushpita Ranjan Bhattacharya. Dr. Pushpita Ranjan Bhattacharya has completed his schooling education from Birbhum Jilla College. He has pursued his BA degree from Shuri Vidyasagar College, MA degree in economics from Vishwa Bharati University. He also achieved the first-class first position during his masters. Dr. Bhattacharya has pursued his MPhil in economics from Calcutta University and PhD in economics from Rabindra Bharati University. He joined as the principal of Gyan Jyoti College, Siliguri on 11 September 2015. He was associated with Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur since 6th of November 1978 and later became the head of Department of Economics. He also performed as the principal of Suri Vidyasagar College, Birbhum from 1995 and nearly 2 decades decorated the post of principal of Vijayagarh Jyotis Roy College, Kolkata from 1997, a postgraduate college with research and development centers. He is the member of the managing committee and a trustee of Niva Anand Vidyalaya, Brahmapur, Kolkata, along with Sri Vikas Ranjan Bhattacharya and many other designated persons. Presently, he is the principal of the Heritage College. He was awarded Shiksha Ratna by the Honorable Chief Minister on 4th of September 2015. We are extremely grateful to have you among us. I want to thank all of our respected teachers again. Now, who have always been our guiding light and support system. I would like to end my speech with a quote by Dr. APJ Abdul Kalam. The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. After this, I would like to request our honorable speaker, Dr. Pushpita Ranjan Bhattacharya, to start his session on value-oriented education, teacher and student relationship. Sir. Thank you very much. At the outset, I cherish a desire to express my heartfelt thanks and gratitude to my beloved principal, Dr. Nilanjan De, as he gave me this opportunity to meet you, to interact with you, because I want that after my lecture, if you have anything to say, please feel free to express your ideas, your sentiments, your joys, your sorrows in your own words. However, for all, I have decided to speak in Bengali at first, and then whenever situation demands, I can translate it, I can speak in English. But I love to speak in Bengali, and that's why when I had a discussion with your principal, I told him point blank that Nilanjan, will it be possible on your part to allow me to speak in Bengali? Or if Yes, I sir. speak in No English? problem. No problem, sir. Yes, Okay, sir. I think Possible. my students will realize my sentiment. And you know the famous song of Pratul Mukhopadhyay, Ami Banglaয় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই. So I like to speak in Bengali today, mostly in Bengali, and then if situation demands, I will speak in English. However, before going into my topic, I cherish a desire to bless all the students present here today with the expectation that all of them will come off with flying color. I believe that you are the hope of Troy. The poet says, হল্লা করে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে ওই আমাদের বুকের বল ওই আমাদের আশার স্থল. So you are our hope of Troy. As your principal says, that we feel proud of our students. The students have immense possibilities. So before going into the details, I cherish a desire to offer my respectful pranams to all my teachers and those who could have been my teachers. এই পবিত্র দিনটাতে আমি প্রথমেই আমার
সমস্ত শিক্ষককে এবং যারা আমার শিক্ষক তুল্য তাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা সমন্বিত প্রণাম জানাই। আমি ভালোবাসা জানাই আমার সেই সহকর্মী শিক্ষক বন্ধুদের এবং আশীর্বাদ জানাই আমার ছাত্র প্রতিম যে অধ্যাপক মন্ডলী আজকে এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন, তাদের সকলের জন্য রইল আমার প্রাণ ভরা ভালোবাসা। আমি বিশ্বাস করি জীবনে আমি যতটুকু হতে পেরেছি তার জন্য আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আমার বাবা মায়ের ত্যাগ, কষ্ট স্বীকার এবং আমার মাস্টারমশাইদের অকৃপণ সাহায্যই আজ আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। তাদের স্নেহচ্ছায় আমি একটু একটু করে বড় হয়েছি। এরাই আমাদের গুরু, এই গুরুরাই আমার অনুপ্রেরণা। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছো, স্যার গুরু কথাটার অর্থ কি? গুরুকে, গু মানে অন্ধকার, রু মানে আলোর দূতি। তাই এরা আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকময় পথে নিয়ে এসছেন। ঠিক তেমনি আমাদের সকলের শিক্ষক এবং শিক্ষকদেরও শিক্ষক যিনি, তিনি হলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, যার জন্মদিনে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। 1888 সালের 5ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ শহর থেকে 40 মাইল উত্তর পশ্চিমে তিরুতানি বলে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে এই অনন্য প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল। এই জ্ঞান ভিক্ষুর পিতা ছিলেন বীর স্বামী। এই বীরের স্বামী ছিলেন একাধারে পুরোহিত এবং শিক্ষক। তিনি, আপনারা সবাই জানেন, প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি, তারপর তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন 1962 সালে 5 বছরের জন্য। তাই আজকের দিনটিতেই আমরা তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। আজকে যে কথাটি প্রিন্সিপাল বললেন যে আমাদের মনে হচ্ছে আজ আমাদের জন্মদিন, কারণ আমরা শিক্ষক, আমরা মাস্টারমশাই। কারণ এই পবিত্র দিনটিতে আমরা সমস্ত শিক্ষককে আমরা আজকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। কারণ শিক্ষকরা যে জাতির মেরুদণ্ড তা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই সারস্বত সাধক ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সমগ্র শিক্ষক সমাজের যোগ্যতম প্রতিনিধি। তাকে বলা হয় গুরু নাম গুরু, অর্থাৎ গুরুকুলেরও তিনি গুরু। তাই সনাতন ভারতের প্রথা মেনে তাকে আমি আমার প্রণাম জানাই। এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যাপ্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানাতিমিরাঞ্জস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। এই গুরুদের প্রণাম জানিয়ে আমরা আমাদের বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করব। আমি কিন্তু প্রথমেই বলে নিই যে আমি বিশ্বাস করি যে শিক্ষকতা, যেটা আমরা সবাই শিক্ষকতা করছি আজকে দীর্ঘদিন, আমি প্রায় 43 বছর শিক্ষকতা করছি, অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। জীবন শুরু করেছিলাম বীরভূম জেলা স্কুলের ছাত্র হওয়ার জন্য, বীরভূম জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসেবেই। তারপর সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ছিলাম, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলাম এবং দীর্ঘ 25 বছর অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করে চলেছি। তোমরা অনেকেই জানো না, তোমাদের এই CIEM এ আমি প্রায় 2 বছর MBA তে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্সের ক্লাস নিয়েছি। আমার ভালো লাগতো CIEM কে। CIEM যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই প্রশান্ত সুর, তাকে আমি একজন আদর্শ মানুষ বলে মনে করি। তাকে আমি বড্ড কাছ থেকে দেখেছি। প্রশান্ত সুর ছিলেন আমাদের কাছে একটি আদর্শ, যে আদর্শ মানুষকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে, সুন্দরতম করে, যে আদর্শ মানুষকে মহৎ থেকে মহত্তর করে, মহত্তম করে, যে আদর্শ মানুষের কাঁচা আমিকে পাকা আমিতে রূপান্তরিত করে, যে আদর্শ মানুষকে বলতে শেখায় মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়, এই হোক মোর শেষ পরিচয়। প্রশান্ত সুর সেই বিরল আদর্শের প্রতীক। প্রশান্ত সুর আমার কাছে শুধু ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ব। হি ইজ নট এ পার্সন বাট এ পার্সোনালিটি। তার সারা জীবন দিয়ে তিনি শিক্ষার জন্য যে কাজ করে গেছেন, সারা পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে কাজ, যে অবদান তার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তা আমরা আজকে অকুণ্ঠ চিত্তে, বিনম্র চিত্তে তাকে স্মরণ করি। তিনিও আমার শিক্ষক তুল্য, তাই তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। শিক্ষকতা কিন্তু শুধুমাত্র একটা পেশা বা একটা জীবিকা নয়, এটা সঙ্গে অন্য পেশাগুলোর, অন্য জীবিকা নির্বাহের যে পথগুলো, তার সঙ্গে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যারা শিক্ষক
যে শিক্ষকতা একটি ব্রত, একটি মহান ব্রত। কারণ একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষাই দেন না, তিনি শিক্ষার্থীর মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন, তিনি আমাদের চিত্তের প্রসার ঘটান। মনে রেখো, এ টিচার টেক্স ক্লাসেস, এ গুড টিচার teaches, but the best teacher inspires. It is the best teacher who can inspire, who can motivate, who can make the students understand that the students are full of possibilities. তিনি হচ্ছেন best teacher. Yes, we have every reason to believe that our students are full of possibilities. তাদের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। They have immense possibilities, and the duty of the best teacher is to make him understand that you are to become a good citizen of the country. You are to do something for the society. স্বামীজি বলেছিলেন এক সময়, এই পৃথিবীতে যখন এসেছিস একটা দাগ রেখে যা। তোমরা সবাই জানো যে আমরা যখন মাতৃগর্ভ থেকে এই পৃথিবীর আলো দেখি, ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমরা কেঁদে উঠি। আমরা না কাঁদলে ডাক্তারবাবুরা শান্তি পান না। আমরা না কেঁদে উঠলে নার্স উদ্বিগ্ন চিত্ত অপেক্ষা করে। তারপর যেই আমরা তার স্বরে কেঁদে উঠি, ডাক্তারবাবু তার হাতের গ্লাভস খুলে দেন। সেই নার্সটি ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সেই নতুন সদ্যজাত শিশুর পিতাকে বলে, দাদা বাবু, তোমার ছেলেটি ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে, বা তোমার মেয়েটি ভারী মিষ্টি দেখতে হয়েছে। সেই দাদা, সেই বাবা কিন্তু তখন তার বাবাকে, অর্থাৎ তার দাদুকে খবর দেন, বাবা, আমি খোকা বলছি, তোমার নাতিটি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে, 2 কিলো 800 ওজন হয়েছে, মা একটু বলে দাও। দাদু তখন কি বলেন, ও শুনছো, রঘুকে বাজারে পাঠাও, মিষ্টি আনতে বলো, আমাদের নাতিটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। সারা পৃথিবী তখন আনন্দ করে, শিশুটি তখন কাঁদে। তাই আমাদের শিক্ষকদের বোঝাতে হবে ছাত্রদেরকে যে এই পৃথিবীতে তোমরা এসেছো, একদিন তোমাদের চলে যেতেই হবে, জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথা রবে। তাই যতদিন বাঁচবে মানুষের মতো বাঁচো, এমন ভাবে নিজেকে তৈরি করো যাতে করে একদিন যখন তুমি পৃথিবীর বুক থেকে চিরকালের জন্য চলে যাবে, তখন সারা পৃথিবীর মানুষ তোমার জন্য কাঁদবে, চোখের জল ফেলবে, আর তুমি হাসতে হাসতে এই পৃথিবীর বুক ছেড়ে চলে যাবে। যবে এসেছিলে ভবে তুমি মাত্র কেঁদেছিলে, হেসেছিল সবে, এমন চরিত্র হবে করিতে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। সেই রকম শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন যিনি, যে শিক্ষক, তিনি মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক। সো it is the duty of the teacher to stand by the side of the students to enable him to become a good citizen, to become a good man, and thereby enable him to stand by the side of the poor. স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভাবো, স্বামীজি বারবার বলতেন, এসেছিস যখন একটা দাগ রেখে যা। তো কিভাবে দাগ রাখবো? স্বামীজি inspired us by his fiery utterances. May I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls. হে ঈশ্বর, আমি যেন বারবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসি এবং জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করি, যাতে করে একমাত্র যে ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি, সেই দারিদ্র ক্লিষ্ট, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অবজ্ঞাত মানুষের সেবা করার জন্য আমি বারবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসি। তাই মনে রাখতে হবে, সেই মূল্যবোধের শিক্ষায় যে শিক্ষক শিক্ষিত করে তুলবেন ছাত্রদের, তিনি হচ্ছেন শিক্ষক, যাকে আমরা মাথা নিচু করে প্রণাম জানাবো, শ্রদ্ধা জানাবো, শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব। কোনো মানুষের মূল্যবোধ আছে, কখন বুঝবো তার মূল্যবোধ আছে, সে একটি মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ, বা ইনি মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক। মূল্যবোধ বলতে আমরা কি বুঝি? সততা, সত্যবাদিতা, কর্তব্য পরায়ণতা, নিষ্ঠা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম, ত্যাগ এবং সেবার মানসিকতা যে মানুষের মধ্যে আছে, তিনি একটি মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ বা মূল্যবোধ সম্পন্ন ছাত্র। শিক্ষকের ক্ষেত্রে বাড়তি মনে রাখতে হবে যে ছাত্রের যদি ভালো হয়, ছাত্রের রেজাল্ট ভালো হলো, তিনি বলছেন যে আমি তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছি, আমি তাকে পড়িয়েছি, তাই ভালো হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ছাত্র বা ছাত্রীর সাফল্যে বা কৃতিত্বের অংশীদার বা ভাগিদার তিনি হতে চাইছেন। তা যদি চাইতে হয়, তাহলে ব্যর্থতার দায়ভারও তাঁরই, তাকেই বইতে হবে। কারণ ব্যর্থ দায়ভারটা তাই। ছাত্রটি কেন খারাপ করলো, তাকে কি করলে আবার নতুন করে তাকে আশার আলো আমরা দেখাতে পারবো, তবে আমরা মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক বলে নিজেকে মনে করব। তার মূল্যবোধ ছাত্রকে হতাশার অন্ধকার থেকে তুলে এনে
আলোর দিক নির্দেশ করতে হবে, তবেই তিনি মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক। এভাবেই একজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। তাই আজকে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপের কথা বলতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের যে প্রাচীন চিন্তা ভাবনা সেটা প্রতিফলিত হয়েছে উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে। তোমরা জানো বেদের শেষ ভাগ উপনিষদ, তা অনেক উপনিষদ আছে, কঠোপনিষদ, তৈত্রীয়োপনিষদ, মুন্ডকোপনিষদ, এরকম অনেক উপনিষদ আছে। তার মধ্যে একটি শান্তি পাঠ আছে কঠোপনিষদে। সেখানে ওই গুরুগৃহে যখন যেত তখন সেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে, তখন তাদেরকে শুরু করতে তো দিন এই প্রার্থনার মধ্যে, সেই শান্তি পাঠের মধ্যে দিয়ে। কি বলা আছে শান্তি পাঠে? সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। What does it mean? সহনা ভবতু, মে ব্রহ্মণ প্রোটেক্ট আস বোথ, ঈশ্বর আমাদেরকে সমভাবে রক্ষা করুন। সহনৌ ভুনক্তু, may we both be nourished by the study. সহ বীর্যং করবাবহৈ, may we acquire energy by the study. তেজস্বিনাবধীতমস্তু, may we both become illumined by the study. মা বিদ্বিষাবহৈ, may we not hate each other, may we not cavil at each other. আমরা যেন পরস্পরের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করি। এই উইটাকে কে উই? এই অধীত বিদ্যার দ্বারা আমরা পুষ্টি লাভ করি, অধীত বিদ্যার দ্বারা আমরা বীর্যবান হই, অধীত বিদ্যার দ্বারা আমরা উভয় আলোকিত হই। এই আমরা কারা? আমরা কারা? আমরা আর কেউ নই, ছাত্র এবং শিক্ষক। তাই এই প্রার্থনা আমরা সমানভাবে করি। Teacher and student engaged in the pursuit of knowledge and excellence of character is education. It's a cooperative endeavor. It's a joint effort. The teacher gives and the student receives not only the ideas and information, but also inspiration. Yes, a teacher is the source of inspiration. Mind it, education is nothing but stuffing the brain with some ideas and information. Not at all. Education is illumination of heart and mind. By education, we are illumined. And that's why we say education is lighting of one lamp from another lamp. কে সেই ল্যাম্প? কোন ল্যাম্প? শিক্ষকের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপটি জ্বলছে। প্রজ্বলিত সেই শিখার প্রদীপ্ত থেকে ছাত্রের প্রদীপটিকে প্রজ্বলিত করার দায়িত্ব এই শিক্ষকের। অর্থাৎ ছাত্রের মধ্যে সব আছে। ছাত্র তার মধ্যে তেল সলতে যা যা দরকার সমস্ত কিছু আছে, শুধু শিক্ষকের প্রদীপটি থেকে সেই প্রদীপটিকে ধরিয়ে দিতে হবে, তবেই তো শিক্ষার সম্পূর্ণ হবে। তাই মনে রাখতে হবে এডুকেশন ইজ এ কোঅপারেটিভ এন্ডেভার, ইটস এ জয়েন্ট এফার্ট, ইটস এ জার্নি, ইটস এ জার্নি ফ্রম ডার্কনেস টু লাইট, ইটস এ জার্নি ফ্রম ইভিল টু গুড অলসো। আমাদের মনে রাখতে হবে সেই মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা আমাদের বলতে শেখায় ছাত্রকে মনে রাখবে তোমাকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। প্রকৃত মানুষ হওয়ার তিনটে লক্ষণ। প্রথম কথা হচ্ছে কি, তুমি যাদের জন্য আজকে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছ সেই বাবা মায়ের প্রতি তুমি শ্রদ্ধা পোষণ করবে, তাই নয় তাদেরকে দেবতা জ্ঞানে বলবে। ভারতবর্ষের যে শিক্ষা, ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি তা বলছে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তব পিতরি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা। আর মা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি করিয়সী। তাহলে কি দাঁড়ালো? পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তব, পিতাই স্বর্গ পিতাই ধর্ম। পিতাকে ভজনা করলে, পিতার প্রীতি উৎপাদন করলে সমস্ত দেবতারা প্রীত হন। কিন্তু মা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি করিয়সী, মা হচ্ছেন স্বর্গের থেকে শ্রেষ্ঠ। কেন কেন আমরা মাকে বাবার উপরে স্থান দিই? কি সেই শিক্ষা, কি সেই মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা যে আমরা বলছি বাবার থেকে মা বড়? উত্তর হচ্ছে পিতৃপদ্ধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণা অতহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ সমগুরু। অর্থাৎ পিতৃপদ্ধিকা মাতা, পিতার উপরে মাতা। কেন না? মাই তো গর্ভধারণ পোষণা, মাই আমাদের 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করে বড় করে 10 মাস 10 দিন করে পৃথিবীর আলো দেখান। অতএব ত্রিষু লোকেষু, 3 লোকে স্বর্গ মর্ত পাতালে নাস্তি নাই, ন অস্তি নাস্তি মাতৃ সমগুরু, মায়ের থেকে বড় গুরু কেউ হতে পারে না। তাই মাকে ভালোবাসতে শেখো, মাকে দেবতা।
তোমরা মনে রেখো তখনকার দিনে আমরা যেমন আজকে যুগে কনভোকেশন করি, তখনকার দিনে কনভোকেশনের প্রথম 3টে কথা বলা হতো, পিতৃদেব ভব, আচার্য দেব ভব, তারপর মাতৃদেব ভব। পিতৃদেব ভব, তারপরে মাতৃদেব ভব, এবং তারপর আচার্য দেব ভব। অর্থাৎ পিতা, মাতা এবং আচার্য অর্থাৎ শিক্ষককে, গুরুকে, তিনজনকে একই আসনে বসানো হয়েছে। আচার্যকে যার আচরণ থেকে তুমি শিখবে, তিনি তোমার শিক্ষক। তাই আচার্য তোমাকে শেখাবে যে বিদ্যা, তোমাকে বিনয় দান করবে। মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাত্তাঞ্চ নির্পত্তাঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে। বিদ্যাত্তাঞ্চ নির্পত্তাঞ্চ, বিদ্যান এবং নির্ভর কখন তুলনা করা, নৈব তুল্যং কদাচন স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, স্বদেশেই রাজা পূজিত হন, কিন্তু বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে। মনে রাখতে হবে যে বিদ্যা এমন একটা রত্ন যেটাকে মহাধন বলা হয়। কারণটা কি? জ্ঞাতিহীন বন্টতে নৈব চৌরে নাপি ন নিয়তে দানেন ন ক্ষয়ং জাতি বিদ্যা রত্নং মহাধনম। মনে রাখতে হবে জ্ঞাতিহীন বন্টতে নৈব, জ্ঞাতিরা এই বিদ্যা নামক ধনটিকে, এই সম্পত্তিকে ভাগ করে নিতে পারে না। চৌরে নাপি ন নিয়তে, চোরে এটা চুরি করে নিতে পারে না। আর দানেন ন ক্ষয়ং জাতি বিদ্যা রত্নং মহাধনম, দান দ্বারা এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, দান দ্বারা এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তাই বিদ্যা রত্নকে মহাধন বলা হয়, মহাধন বলা হয়। তো এই বিদ্যা আমাদের বিনয় দান করে। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ ইয়াতি পাত্রতাম পাত্রতাব্দ ধনমাপ্নতি ধনাৎ ধর্ম ততো সুখম। অলসস্য কুতো বিদ্যা অবিদ্যস্য কুতো ধনম অধনস্য কুতো মিত্রম অমিত্রস্য কুতো সুখম। অলস ব্যক্তির বিদ্যা কোথায়? অলসস্য কুতো বিদ্যা অবিদ্যস্য কুতো ধনম। যদি তোমরা বিদ্যা পরিপূর্ণ অর্জন না করো তাহলে কর্মসংস্থান হবে না, তাহলে ধন উপার্জন করতে পারবে না। অধনস্য কুতো মিত্রম, এবং ধনী ব্যক্তির কোনো মিত্র জন্মায় না, মিত্র হয় না। আর অমিত্রস্য, যদি আমাদের জীবনে বন্ধু না থাকে, অমিত্রস্য কুতো সুখম, আমরা সুখ লাভ করতে পারি না। তাই তোমাদেরকে সেই মূল্যবোধ সম্পন্ন যিনি শিক্ষক, তিনি বলবেন, এই শিক্ষা দেবেন যে মনে রাখবে ধৈর্য শূন্য তেজ দগ্ধায়, নম্রতা শূন্য নীতির বোঝা শুধু ভার বাড়ায়, বিনয় শূন্য সামর্থ্য নাম দাম্ভিকতা, আর বুদ্ধি শূন্য পৌরুষ নাম অত্যাচার। অর্থাৎ কি দাঁড়ালো? ধৈর্য শূন্য তেজ, তোমাকে ধৈর্যশীল হতে হবে, হ্যাভ পেশেন্স, তা নাহলে তোমাকে নিজেকেই দহন করবে। ধৈর্য শূন্য তেজ দগ্ধায়, নম্রতা শূন্য নীতির বোঝা শুধু ভার বাড়ায়। অর্থাৎ তুমি নীতিবাগীশ, তুমি অনেক প্রিন্সিপাল মেনে চলো, কিন্তু তোমার মধ্যে কোনো নম্রতা নেই, হিউমিলিটি নাই, অ্যাবসেন্স হিউমিলিটি, তুমি সমাজের বার্ডেন, তার সমাজের ভার বাড়ায়। বিনয় শূন্য সামর্থ্য নাম দাম্ভিকতা, তোমার মধ্যে প্রচন্ড সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্য প্রকাশ করছো, বিনয় শূন্য হবে। অর্থাৎ there is no amiable nature in you, there is no humility, বিনয় শূন্য সামর্থ্য, তোমাকে দাম্ভিক বলবে লোকে, তোমাকে কেউ ভালো বলবে না। আর বুদ্ধি শূন্য পৌরুষের নাম অত্যাচার, যে পৌরুষ প্রকাশের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ততার ছাপ নেই তা অত্যাচারের নামান্তর। তাই ধৈর্যশীল হতে হবে, নম্র হতে হবে, বিনয়ী হতে হবে, বুদ্ধিমান হতে হবে। যিনি মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক, এই ভ্যালুয়েন্ট এডুকেশন তিনি বলবেন যে মনে রাখবে ইউ শুড বি এ রেশনাল কম্বিনেশন অফ হেড এন্ড হার্ট। তোমার মধ্যে হৃদয় থাকবে, তোমার মধ্যে হার্ট থাকবে, হেড থাকবে, অর্থাৎ বুদ্ধি, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় বক্তা, এই দুটোর সমন্বয়ে তোমাকে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন যখন মানুষের কষ্ট দেখেছেন, যখন তিনি বলেছেন, প্রশ্ন করেছেন দুঃখের সঙ্গে, নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আসে, বারেক ডাকিয়া দরিদ্রের ভগবানে দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছিলেন, যা শিক্ষক তোমাদের সেটাই শেখাবে, এই সব মূঢ় ম্লান মুখ মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শান্ত শুষ্ক ভগ্ন মুখে ধনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে মুহূর্ত তুলিয়া শীত, একত্র দাঁড়াও দেখি সবে, যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমাকে, যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে পলাই বেঁধে, যখনই দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তার সংকোচে সত্রাসে পথ কুকুরের মতো যাবে মিশে। তাই এই শিক্ষা দেবেন। কারণ মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ, বুদ্ধ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিশ্বকবির মহান দেশে আমরা জন্মেছি। যেমন রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, রোমারওয়ালাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া স্টাডি বিবেকানন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া, যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও
যদি শাশ্বত ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে চাও তাহলে বিবেকানন্দের অনুধ্যান করো। আর বিবেকানন্দ কি বলেছিলেন? বিবেকানন্দ বলেছিলেন, here in this blessed land, the ideal, the foundation, the backbone, the life center is religion and religion alone. Did you ever hear of a country where the greatest kings tried to trace the descent, not to kings, not to robber barons who plundered poor travelers and lived in the castles, but to the semi-naked sages who lived in the forest? এমন কোন দেশের নাম শুনেছো যাদের মহান নরপতিরা তাদের গোত্র অনুসন্ধান করেছেন কোন রাজার নাম দিয়ে নয়, যে আমি অমুক রাজার বংশধর, কোন রবার ব্যারনের নাম দিয়ে নয়, সেই সেমিনেকেড সেজেস, যে অর্ধলঙ্গ, যে সাধুরা মুনি ঋষিরা যারা বনে জঙ্গলে বাস করতেন তাদের দিয়ে পরিচিত হয়। আমরা যদি কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করি যদি তুমি কোন গোত্রে, কেউ বলবে আমি ভরদ্বাজ গোত্র, কেউ বলবে আমি শাণ্ডিল্য গোত্র, কেউ বলবে আমি কাশ্যপ গোত্র, কেউ বলবে আমি গৌতম গোত্র। এগুলো এরা কারা? এরা সবাই হচ্ছে মুনি ঋষি যারা বনে জঙ্গলে অত্যন্ত সিম্পল লিভিং এবং হাই থিঙ্কিং এর মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন, প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন তারা। তাই আমরা যখন দেখেছি প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, এই যে চারটি চতুর আশ্রম ছিল, এই ব্রহ্মচর্য গুরুর কাছে উপনীত হয়ে শিক্ষা লাভ করতে উপনিষদে। তাই বলেন বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যা স্থানে স্বাহা। এই যে আমরা সরস্বতী মন্ত্রের সময় এটা বলি, এই বেদ বেদান্ত শিখে আমরা মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হবার চেষ্টা করি। যিনি প্রকৃত শিক্ষক তিনি বলবেন, সেই কালিদাস রায়ের মতো বলবেন, বিশ্বাস করবেন যে তাকে যখন শিক্ষক তিনি বন্ধু। এ টিচার ইজ টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, এ ফিলোসফার অ্যান্ড এ গাইড। তবেই তো টিচার স্টুডেন্ট রিলেশন সেটা সিমেন্টেড হবে এবং তিনি বুঝতে পারবেন যে এই ছাত্রদের জন্য তার হৃদয়টা কাঁপবে। তিনি বুঝবেন যে কালিদাস রায়ের মতন উপলব্ধি করবেন, তার উপলব্ধি হবে বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যা মঠতলে, চলে যায় তারা কলরবে, ঐশ্বরের কিশলয় বর্ণে পরিণত হয় যৌবনের শ্যামল গৌরবে। সেই শিক্ষক বলছেন, ভালোবাসি কাছে ডাকি, নাম সব জেনে রাখি, দেখাশোনা হয় নীতি নীতি, শাসন তর্জন করি, শিখাই প্রহর ধরি, থাকে না তো হায় কোন স্মৃতি। তারপর শিক্ষক একদিন অনেক বয়স হয়ে গেছে, তিনি ভালো করে চোখে দেখতে পাচ্ছেন, রাস্তায় হাঁটতে যাচ্ছেন, হঠাৎ সেই ছাত্র অনেক বড় হয়েছে, তোমাদের মতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাস্তায় দেখা হচ্ছে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, কতদিন আগে পড়েছি স্যারের কাছে, ছুটে গিয়ে মাস্টারমশাইকে প্রণাম করতে ছাত্রটি, স্যার আমাকে চিনতে পারছেন? প্রণাম করে যখন বলছে, তখন মাস্টারমশাই কি বলছেন, রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু বলে হাত তুলে করে নমস্কার, বলি তবে হাসি মুখে, বেঁচে থাকো রও সুখে, স্পর্শ করি কেশগুলি কার। ভাবিতে ভাবিতে যাই, নাম মনে তো নাই, ছাত্র ছিল কতদিন আগে, স্মৃতিসূত্র ধরে টানি কৈশোরের মুখখানি, দেখি মনে জাগে কিনা জাগে। নিজেই বুঝতে পারছেন, সব তো মনে করতে পারছেন না, কতদিন ধরে পড়াচ্ছেন, সেই শিক্ষকের স্মৃতিভারে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন ছাত্রদের নিয়ে, তাই তিনি মনে করতে পারছেন না। তার উত্তরে কবি বলছেন, এই জীবন ভেঙে গড়ে শ্যামল সরস করে ছাত্রধারা বয়ে চলে যায়, নীলতা উচ্চলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা, কলরব সকলে মিলায়। তাই এই ছাত্ররা শিক্ষকের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন গ্রহণ করে, সেটি কি ভালোবাসার শাসন। এই ভালোবাসা, লাভ, লাভ ইজ দি স্ট্রংগেস্ট ওয়েপন। টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ কখনই সিমেন্টেড হবে, সারা জীবন ধরে একটি ছাত্র একজন শিক্ষককে বিস্তৃত হবে না যখন সেই ছাত্রটি ভালোবাসবে। এই ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে একটা বড় উদাহরণ দিই স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ঝড়জলের রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির হয়েছেন, প্রচন্ড বাইরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, তার মন টানছে, তিনি সোজা গিয়ে ঠাকুরের কাছে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শব্দ শুনে, দরজা ধাক্কানো শুনে দরজা খুললেন, খুলে দেখলেন নরেন্দ্রনাথ এসছেন। বললেন, নরেন তুই এত রাত্রে এসছিস, এই ঝড়জলের রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে কেন এসছিস? বলে, হ্যাঁ এলাম। কেন আসিস আমার কাছে? তুই আমাকে নিস না, আমাকে মানিস না। তখনও বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করতেন না, জানতেন, বলতে এটা ব্রাহ্মণ কি সব ভুলভাল বকে, তুই আমাকে নিস না, আমাকে মানিস না, তবু আমার কাছে কেন আসিস? কেন আসি? হ্যাঁ বল, তোর কাছে বলতে হবে, তুই কেন আসিস আমার কাছে? নরেন্দ্রনাথ দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আসি তোমাকে ভালোবাসি বলে। ঠাকুর হাউ হাউ করে কেঁদে নরেন্দ্রনাথকে সেই উত্তরকালে বিবেকানন্দকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আর সবাই আসে স্বার্থের লেগে, আমার নরেন আমার কাছে আসে আমাকে ভালোবাসে বলে।
এই ভালোবাসার সম্পর্কই চিরন্তন সম্পর্ক ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে। লাভ, LOVE। নাও হোয়াট ইজ লাভ? লাভটা কি? L stands for loyalty, O for observations, V for value orientation, and E is nothing but efficient combination of all these three. অর্থাৎ একটি ছাত্র তার শিক্ষককে দেখছে কাছ থেকে। তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছো, তোমরা নীলাঞ্জন স্যারকে দেখছো স্যার কত ভদ্র, মার্জিত, রুচি সম্পন্ন, স্নেহশীল একজন শিক্ষক, দরদি, ছাত্র দরদি শিক্ষক, স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি টিচার। তুমি বেশ কয়েকদিন অবজার্ভ করার পর বললে, তুমি কি দেখলে? Yes, this principal sir possesses all the qualities which are found to exist in a principal. So you have been observing him, and after that you have realized that the values are found to exist in this professor or principal sir. Then you become loyal to him and love is established. So that is what love is. L stands for, again I am repeating so that you can remember, L stands for loyalty. You become loyal to the teacher. O for observation. You have to observe your teacher. V for value orientation. So a teacher must be able to enable you to learn value oriented education. And E is nothing but efficient combination of all these three, LOV, and love is established. So এই ভালোবাসাই পর যার জন্য ওই যে বললাম কালিদাস সাহেব বলছেন, ভালোবাসি কাছে ডাকি, নাম ও সব জেনে ডাকি, দেখাশোনা হয় নীতি নীতি, শাসন তর্জন করি। শিক্ষককে শাসন করবেন, শিক্ষককে বোঝাবেন, বকা দেবেন, কিন্তু কেন? তার ভালোর জন্য, ছাত্রের কল্যাণের জন্য শিক্ষক যা যা দরকার সবটুকুই করবেন। তাকে সেই মূল্যবোধের শিক্ষা দেবেন, তাকে বোঝাবেন যে মনে রাখবে টাইম টাইম টাইম, টাইমটাকে কাজে লাগাও। টাইমটা কি? তোমরা ছোটবেলায় পড়েছ কবিতায়, সময় বইয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। টাইম এন্ড টাইড wait for none. But what is time? How can the teacher teach? They realize the importance of time. T-I-M-E. T means think of time and be aware of it. তুমি মনে রাখো সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Identify your time killers and avoid them. যারা তোমার টাইম কিল করছে, তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে, তোমার মানুষ হবার পথে যে তোমার প্রতিবন্ধকতায় দাঁড়াচ্ছে, তাকে অ্যাভয়েড করতে শেখো। So you have to identification of the time killers must be done. এই শিক্ষা দেবেন শিক্ষক। M, make a list of jobs you have to do. তুমি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে তোমাকে মনে রাখতে আজ আমাকে কি কাজ করতে হবে। তো তোমাকে সব কাজগুলো তুমি তো করতে নাও পারো, তাই মেক এ লিস্ট অফ জবস। তোমাকে লিখে পড়তে ভুলে যেতে পারো, এইটা তো করিনি, কিন্তু ভুলে গেছি। সো মেক এ লিস্ট অফ জবস ইউ হ্যাভ টু ডু। দেন সবগুলো কাজ তো নাও হতে পারে, তাহলে কি করতে হবে? কোনগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেগুলোকে আগে করবো, তারপরে এইটা, অর্থাৎ এস্টাবলিশ ইউর প্রায়োরিটিস। এই শিক্ষা দেবেন শিক্ষক। তাহলে কি দাঁড়ালো টাইমে? থিঙ্ক অফ টাইম and be aware of it. I, identify your time killers and avoid them. M, make a list of jobs you have to do. And E, establish your priorities. এই মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক তোমাদের আরো শেখাবেন। You should be a rational combination of strength and humility. On the one hand, you must be strong enough to face all the challenges. On the other hand, you must be humble. That means you should be a rational combination of strength and humility. Mind it, if you're only humble enough, this humility is nothing but an indication of weakness. Humility means weakness. If you're humble enough, that means you are weak. Nobody will listen to you. You are sure to be tortured. তোমাকে সমাজ তোমাকে দুপায়ে মারিয়ে দেবে। On the other hand, if you're strong enough and no humility, তুমি শ্রদ্ধা করতে শেখোনি, ভালোবাসতে শেখোনি, নম্রতা শেখোনি, only when strong enough you are ready to face this. So strength without humility is demonical. If you are strong enough and no humility, you are a demon and thus veritable menace to society. So what is required is a perfect combination of strength and humility. এই শিক্ষাই দেবেন শিক্ষক তোমাদের। Now the duty of a student, এতক্ষণ তো শিক্ষকের কথা বললাম, কে মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক তিনি। এবার শিক্ষক কেমন ছাত্র তৈরি করবেন, কে সেই ছাত্র ভালো ছাত্র? আমি উদাহরণ দেওয়ার আগে বলি যে ছাত্র নিয়ে আমি প্রথমেই বললাম যে শিক্ষককে আগে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে। হল্লা করে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে, ওই আমাদের বুকের বল,
ওই আমাদের আশার স্থল। তো তোমরা ছাত্ররাই আমাদের বুকের বল, তোমাদেরকে দিই আমরা স্বপ্ন দেখি যে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। একদিন আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমাদের মহান রাষ্ট্রনায়করা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষ একদিন সবার উপরে যাবে, জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। সেই স্বপ্নকে সফল হবে তারা, ছাত্ররা, স্টুডেন্ট ফোর্স। তাই সেই বিশ্বাস শিক্ষকের যেমন থাকবে তেমনি ছাত্রকে মনে রাখতে হবে আমরা গুরুর মাথায় ছাতা হয়ে বিরাজ করব। ছাতা মানে কি? ছাতা কি করে? ছাতা জল, রোদ সমস্ত থেকে আড়াল করে আমাদের মাথাটাকে, আমাদের বাঁচায়। শিক্ষককে ছাত্র হিসেবে প্রোটেকশন দেবে। সবচেয়ে বড় ছাত্র শিক্ষকের উদাহরণ আমরা দেখেছি, যে ছাত্র বলে যে শিক্ষক আমাকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, এই শিক্ষক আমাকে উজ্জীবিত করেছেন, এই শিক্ষক আমাকে মানুষের মধ্যে মানুষ তৈরি করেছেন, সে প্রকৃত ছাত্র। যে ছাত্রের মধ্যে মূল্যবোধ থাকবে সেই ছাত্র বলবে যা শিখেছি, যা পড়েছি তা আমার এই শিক্ষকের কাছে। আবার তোমাদের বিবেকানন্দের কথা বলি। বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন যে জগতের কল্যাণে যদি আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু ভালো কিছু করেছি, তা আমার কোনো কাজ নয়। আই এম ইকোয়িং হিজ ভয়েস। এ আমার গুরুর মুখনিসৃত বাণীকে আমি বাস্তবে রূপ দিয়েছি। তাই কৃতিত্ব তার, ভালোগুলো তার, এক্সেপ্ট দ্য উইকেড ওয়ান্স, দোজ আর ফলস, দ্যাটস মাইন। যা কিছু খারাপ সেগুলো আমার, ভালোগুলো কিন্তু আমার শিক্ষক, আমার গুরু রামকৃষ্ণের অবদান। তাই তিনি বলতেন, আমরা বলি, আমরা বিশ্বাস করি যে বিবেকানন্দ আর শ্রীরামকৃষ্ণের কি সম্পর্ক ছিল, যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন উৎস, বিবেকানন্দ ছিলেন গতি, পরিণতি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সূত্র, বিবেকানন্দ ছিলেন ভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গোমুখী, বিবেকানন্দ ছিলেন গঙ্গাসাগর। তাই এই ছিল গুরু শিষ্যের সম্পর্ক। আমি যে স্টুডেন্ট টিচারের সংজ্ঞার কথা বলছিলাম, রিলেশনশিপের কথা, সেই রিলেশনশিপে এইটাই হচ্ছে প্রকৃত সম্পর্ক, যে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকতে হবে। শিক্ষকের উপর আস্থা থাকবে ছাত্রের, যে আমাকে আমার মাস্টারমশাই শেখাচ্ছেন, আমি নিঃস্বার্থে আত্মসমর্পণ করব যে তিনি আমার পথপ্রদর্শক। আমি যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তোমাদের বলি, আমি বরাবরই ক্লাসে ফার্স্ট হতাম। ক্লাস 8 থেকে 9 আমাদের ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেশনের পরীক্ষা হতো। আমি সায়েন্স, আর্টস এবং টেকনিক্যাল তখন আমাদের ছিল, কিন্তু আমি সিলেক্টেড হয়েছিলাম। আমার মাস্টারমশাই শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, যে বীরভূম জেলা স্কুলের শিক্ষক, পরবর্তীকালে তিনি হেডমাস্টার হয়েছিলেন ওই স্কুলে, যার ভাই এখন আচার্য স্বামী দেবরাজানন্দ। তা উনি তার ভাই সন্ন্যাসী হওয়াতে আমাকে বলেছিলেন তোকে ভাইয়ের সাবজেক্টগুলো নিয়ে পড়তে হবে, তোকে ইকোনমিক্স নিয়ে পড়তে হবে। আমার বাবা বলেছিলেন তোমার মাস্টারমশাই যা চান সেটাই করবেন। অর্থাৎ বিশ্বাস, এই বিশ্বাসটা ছিল আমাদের যে মাস্টারমশাই আমার ভালো চাইছেন, মাস্টারমশাই আমার কল্যাণ চাইছেন। তাই আমরা সেই মাস্টারমশাই কথা শুনেছি, আজ আমি এখানে পৌঁছেছি। আবার মাস্টারমশাই ভাববেন সর্বত্র জয়মান নিচ্ছে পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়। সর্বত্র জয়মান নিচ্ছে, সব জায়গায় আমরা জয় কামনা করব, কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের কাছে পরাজয় গৌরবের। তোমাদের আমি বলি, এই প্রণব মুখার্জি কদিন আগে যিনি চলে গেলেন, এই পৃথিবীর মুখ থেকে তিনি চিরকালের মতো চলে গেলেন। প্রণব মুখার্জির মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, প্রণব মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় ছিল। প্রণব মুখার্জি তার মাস্টারমশাইকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি এসেছেন, আমি যে কলেজের ছাত্র, সেই শিউলি বিদ্যাসাগর কলেজের উনিও প্রাক্তন ছাত্র, এবং উনি আমাকে 95 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন সেই যুগে 1995 সালে। তা উনি যখন উদ্বোধন করতেছে রাষ্ট্রপতি হিসেবে, তখন শিক্ষক তার সামনে দাঁড়িয়ে উনি রাষ্ট্রপতির আসন থেকে উঠে গিয়ে শ্রদ্ধাবন চিত্তে তাকে প্রণাম করলেন, স্যার আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি। আর একটা ঘটনা তোমাদের বলি, তখন হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, আর বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি। রাজেন্দ্র প্রসাদ বিমান থেকে নেমেছেন, প্রোটোকল কি রাজ্যপালকে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আসতে হয়, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হয়। বিমানবন্দরে রাজ্যপাল গেছেন, রাষ্ট্রপতি আসছেন, সমস্ত কমান্ডে পরিবেষ্টিতে রাষ্ট্রপতি সামনে তাকালেন, রাজ্যপাল দিয়ে তাকালেন, সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রাজ্যপালকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলেন, স্যার ভালো আছেন?
হরমোহন মুখোপাধ্যায় মাস্টারমশাই ছিলেন। তার এই প্রেসিডেন্সির কৃতি ছাত্রকে রাজ্যপাল হরমোহন মুখোপাধ্যায় বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। এই রাষ্ট্রপতি, এই হলো ছাত্র, ওই হলো শিক্ষক। এইটা হচ্ছে স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপ। আমরা মনে করি যে শিক্ষক বলবেন যে আমার কাছে আমার ছাত্র যখন আমাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবে, এটাই আমার গর্ব, সে আমার গৌরব, তবেই তো তিনি শিক্ষক। এমনি ছাত্রকে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষকের স্বপ্নটাকে আমাকে সফল করতে হবে। আমরা কি স্বপ্ন দেখেছিলাম যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, যখন আমাদের কনস্টিটিউশন বা সংবিধান রচনা করা হলো ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে, তখন যে প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছিল, এইটি কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত, প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের উচিত আমি মনে করি শেখানো, যাতে করে ছাত্রের মূল্যবোধ জাগরিত হয়। সেই কনস্টিটিউশনে প্রিয়াম্বলে লেখা হয়েছিল, প্রথম পদ্ধতি আছে, উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, faith, belief, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this day of 26 November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. সেদিন ওই প্রিয়াম্বলে লেখা হয়েছিল, যা তার বাংলা অর্থটা কি, আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং উহার সকল নাগরিক যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায় বিচার, তাদের মধ্যে চিন্তার, বিশ্বাসে, ধর্মের, মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার সুনিশ্চিত অনুকূল ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়, তাহার জন্য সত্যনিষ্ঠার সেই সংকল্প করিয়া আমাদের এই গণপরিষদে 1949 সালে 26 নভেম্বর তারিখে এত দ্বারাই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদেরকে অর্পণ করছি। আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠাসন হবে। শিক্ষকের কর্তব্য ছাত্রকে বোঝানো যে তোমাদেরকে এই স্বপ্ন সফল করতে হবে, তবেই তো তিনি শিক্ষক। আর ছাত্রকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমরাই পারবো। আমি যেমন ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, একজন মাস্টারমশাই হিসেবে জীবন শুরু করেছিলাম বীরভূম জেলা স্কুলের মাস্টারমশাই হিসেবে। আজকে পরিণত বয়সে 43 বছরের অধ্যাপনা জীবনের প্রান্তে এসে আমার রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি আমার মনের মধ্যে বাজে। এই জীবনে আমি গাইয়াছি বসে অনেক গান, পেয়েছি অনেক ফল, সে আমি সবারে বিশ্ব জনারে করেছি দান, করেছি ধরণী তল, যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক, যতদিন থাকে ততদিন থাক, পুরায় বেড়া যশ অপযশ ধুলার মাঝে, বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ, আমার সে নয় সবার সে আজ, ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ বিবিধ সাজে, যা কিছু আমার আছে আপনার ধন দিতেছি চরণে আসি, অকৃত কার্য অগীত গান অকথিত বাণী বিফল বাসনা রাশি, হেরিয়ে আজিকে ঘরে পড়ে সবে হাসিছে হেলার হাসি। তাই আমি আমার কর্তব্য করেছি, আমি যা বলেছি তা আমার ছাত্রদের জন্য, আমি যা করতে চেয়েছি আমার ছাত্রদের প্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছি। আমি সেই শিক্ষক যে বিশ্বাস করেন যে শিক্ষককে তালবের শয়সী ক এই 3টি শব্দ মিলে শিক্ষক, তালবের শয়সী শিক্ষক শিষ্টাচার সম্পন্ন হবেন, কয়বংশে ক্ষমা তিনি ক্ষমাশীল হবেন, আর ক তিনি কর্তব্য পরায়ণ হবেন। তাই শিক্ষক তিনি শিষ্টাচার বোধ সমন্বিত হবেন, তিনি ক্ষমাশীল হবেন, তিনি কর্তব্য পরায়ণ হবেন, তবেই তো ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কটি সিমেন্টেড হবেন। আর সেই শিক্ষক ছাত্রদের শেখাবেন 2টি শব্দ, আই নিড ইউ বিকজ আই লাভ ইউ, আর আই লাভ ইউ বিকজ আই নিড ইউ। দেখো 2টি সেন্টেন্সের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। একটি হচ্ছে আই লাভ ইউ বিকজ আই নিড ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি কারণ আমার তোমাকে দরকার, এটির মধ্যে স্বার্থপরতার গন্ধ আছে। আর আই নিড ইউ বিকজ আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে প্রয়োজন অনুভব করছি তোমার, কারণ যখন তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তখন আমাদের মধ্যে কোনো স্বার্থ ছিল না। নাও দ্য রিলেশন ইজ সিমেন্টেড। তাই এই যে সম্পর্ক আই নিড ইউ বিকজ আই লাভ ইউ, এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে শিক্ষক ছাত্রকে অনুপ্রেরণা যোগাবেন। তিনি বোঝাবেন যে প্রকৃত শিক্ষা তোমাকে
অন্যের পাশে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। বি অ্যান্ড মেক, তিনি শেখাবেন তৈরি হও এবং অপরকে তৈরি করো, তবেই তো তুমি ছাত্র। তুমি সেই ছাত্র হও যে ছাত্র বিশ্বাস করতে শিখবে। আজকে আমরা এইভাবে আলোচনা করছি কেন? না, আমরা তো সেই বাঙালি। আমরা বলেছি, কবি বলছেন মন্বন্তরে মরি নিয়ে আমরা মারি নিয়ে ঘর করি। আজ আমরা মহামারী নিয়ে ঘর করছি। প্রত্যেকদিন কত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি কত মানুষ এই পৃথিবীর বুক ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এখনো যেহেতু ওষুধটা আসেনি বলে। কিন্তু তাহলে কি আমরা ভেঙে পড়বো? না, কবি বলছেন মন্বন্তরে মরি নিয়ে আমরা মারি নিয়ে ঘর করি। এই মহামারী নিয়ে আমরা ঘর করছি। আমরা হেলায় নাগেরে খেলায় নাগেরই মাথায় নাচি, আমরা নাচতে খেলিয়ে বড় হয়েছি। তাই আমরা বিশ্বাস করব, যদিও মাতর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আধার ঘোর। এই দেশ জননীর চারিদিকে এখন আধার নেমে এসছে। যদিও মাতর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আধার ঘোর, কিন্তু কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা হাতিবে আবার ললাটে তোর। আবার এই মেঘ কেটে যাবে, আবার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ তোমাদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠবে। আবার আমরা সেই পুরোনো দিনগুলো ফিরে যেতে পারবো। তাই সেই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। স্বামীজি তো বারবার বলছেন, বিশ্বাস চাই বিশ্বাস, আর সব হইয়া যাইবে। জগতের সমস্ত উন্নতি বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, অধ্যবসায়ের শক্তি হয়েছে। তাই বিশ্বাস করতে শেখো। আর তাই এই বিশ্বাস করতে শেখার জন্যই আমি তোমাদের রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই তাকে আহ্বান করে শেষ করব। এই কথা বলে কবি, তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ, তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান। বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার, বড়ই দরিদ্র শূন্য, বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন মাঝারে কবি একবার নিয়ে এসে স্বর্গতে বিশ্বাসের ছবি। নমস্কার। Thank you so much for your valuable time and speech, sir. It will enlighten our vision and enrich our sense. Thank you so much, sir. তোমাদের কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে নিঃসংকোচে করতে পারো। If you have any question to ask, please feel free to ask any question. I am always ready to answer. Any questions from audience side? Please ask. Yes. হ্যাঁ বলো। I am eagerly waiting to receive any question from the students or from teachers. Nilanjan, I think the students are perhaps tired of hearing me for a long time. So you can conclude it, ask your MC to close this. Sir, I don't think anyone has any question. Thank you, sir. Thank you. Thank you so Okay. much for your valuable time. Okay, then I can leave this meeting. Yes, sir. Can Yes, sir. I can leave? Yes, sir. Thank you, Nilanjan. Sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. I once again So- extend my I want Yes, to sir. thank this anchor. Especially, I bless you, my daughter, with the expectation that all of you will come up with flying color in the near future. Thank you very much. Thank you, sir. So we have come to an end of our program. Teachers teach students very carefully and sincerely, just like their own children. It is well said that teachers belong to almost the same level with the parents regarding their contribution in our life. Parents give birth to a child, whereas teachers shape his or her character and make future bright.
Thus, we never forget and ignore them. We always respect and love them. Our parents are responsible for giving us love and quality care. However, our teachers are responsible for making whole future bright and successful. They let us know the importance of education in our life through their continuous efforts. They are the source of inspiration to us, which help us to go ahead and get success. They motivate us towards study by giving examples of great personalities all over the world. They make us so strong and prepared to withstand any obstacle of the life. They become full of immense knowledge and wisdom using which they nourish our lives. We are always grateful to our respected and beloved teacher for all they do to us. Thank you for joining us and giving it a great success. So we are ending our program here. Thank you so much everyone.